Have mercy on me, a sinner.
ਸਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 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 ਉਹਦਾ ਵਕਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਰਦਾ ਭਲਾ 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 ਸਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 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 ਉਹਦਾ ਵਕਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਰਦਾ ਭਲਾ 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 ਸਦਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਬਨਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਬਨਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਬਨਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਬਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਨਾਹ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਸਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਨਾਹ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਸਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਨਾਹ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਸਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਸਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਪਾ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ
शान हो करदा भला सदा। तारीफ करें जोर से परमेश्वर के आज के दिन के लिए। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें दिल से तारीफ करें, जोर से तारीफ करें आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। खुशियाँ देगा सब भूल देगा, दरवाजा बंद हो गया तू क्या भूल जाएगा, दरवाजा बंद हो गया तू क्या भूल जाएगा। खुशियाँ देगा सब दुखड़ा भूल जाएगा, खुशियाँ देगा सब दुखड़ा भूल जाएगा, दरवाजा बंद हो गया तू क्या भूल जाएगा, दरवाजा बंद हो गया तू क्या भूल जाएगा, दरवाजा बंद हो गया तू क्या भूल जाएगा। मुश्किल विच हर वेले हलिया होगा है, ओदा कौन विरोधी हो सकदा जिदे हलिया होगा है, ओदी हर मुश्किल विच हर वेले हलिया होगा है, ओदा कौन विरोधी हो सकदा जिदे हलिया होगा है, हर मुश्किल विच हर वेले हलिया होगा है, ओदा कौन विरोधी हो सकदा जिदे हलिया होगा है, ओदा हर मुश्किल विच हर वेले हलिया होगा है। बेकार जो अखों हंजू डुल जाएगा, हंजू डुल जाएगा, दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल 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 जाएगा।
हो गया दूजा खुल जाएगा एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा खुशियाँ देगा सब टुकड़ा खुल जाएगा खुशियाँ देगा सब टुकड़ा खुल जाएगा एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा छड़ी दादत भी तारों को जे मेरा पल्ले ने जिसनों तक दाया पर खुदायो रहता थल्ले ने छड़ी दादत भी तारों को जे मेरा पल्ले ने जिसनों तक दाया पर खुदायो रहता थल्ले ने छड़ी दादत भी तारों को जे मेरा पल्ले ने जिसनों तक दाया पर खुदायो रहता थल्ले हो जावी ना दूर खुदा तो बंदिया रुल जाएगा हो जावी ना दूर खुदा तो बंदिया रुल जाएगा एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल 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 जाएगा जब यीशु खुशियाँ देगा सब दुखड़ा भूल जाएगा यीशु खुशियाँ देगा सब दुखड़ा भूल जाएगा एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल 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 जाएगा छड़ी दादत भी तारों को जे पैना पल्ले ने जिसनों तक दाया प खुदायो रहंदा थल्ले ने छड़ी दे ताकत भी तानू कुछ पैना पल्ले जिसनों तक दाया प खुदायो रहंदा थल्ले छड़ी दे ताकत भी तानू कुछ पैना पल्ले ने जिसनों तक दाया प खुदायो रहंदा थल्ले ने हो जावी ना दूर खुदा तो बंदिया रुल सब जन आंखें बंद करके खुदावन को पुकारे अपने सब जन आंखें बंद करें हाथ उठाकर ना दूर खुदा तो बंदिया रुल जाएगा जिसके लिए आपने रखे परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके अपने मन को खोले, हृदय को खोले, खुदावन
सब जगह एक दरवाजा इसके भी बंद दो के हो दरवाजे गया, बंद खुलेंगे, जो के दरवाजे बंद खुलेंगे। खुदा अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं। एक अगर एक दरवाजा दरवाजा बंद हो जाएगा, खुदा हो दूसरा गया, ओपन करेगा आपके लिए। दूसरा हालेलुया, खुलेगा। हालेलुया। एक दरवाजा बंद हो गया, दूजा खुल जाएगा। दुनिया दे जाके रूहाने बचानिया, यसू वास्ते नच 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 के तमला पाउनिया, 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 यसू वास्ते। सच दा पैगाम लेके दुनिया ते जाना है, सच दा पैगाम लेके दुनिया ते जाना है।
बोले
हालेलुया हालेलुया सब जन तारीफ करें जोर से परमेश्वर की जोर से हालेलुया 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 धन्यवाद 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 करो परमेश्वर का हालेलुया 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 तारीफ करे 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 आज के दिन के लिए आज के समय के लिए परमेश्वर की तारीफ करे उसकी प्रेजेंस के लिए तारीफ करे जोर से तारीफ करे सब जन परमेश्वर को पुकारे 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 यीशु का रूप करे तारे यीशु का रूप देता शिवा यीशु का रूप करे तारे यीशु का रूप देता शिवा यीशु का रूप करे तारे समझ करे यीशु का रूप देता शिवा यीशु का रूप करे तारे
यीशु कार्य करता रहा। मेरे सभी हालातों को यीशु कार्य बदलता है। मेरे सभी हालातों को यीशु कार्य बदलता है। हर तूफान मेरे जीवन से उसकी नाम से डरता है। हर तूफान मेरे जीवन से उसका नाम से डरता है। मेरे सभी हालातों को अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। अपनी आंखों को बंद करो और तारीफ करते जाएं परमेश्वर की। जय जयकार करें आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसके आत्मा का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने जो हमें आज का उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आपका थैंक्स करते प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। बोले बोले तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। हालेलुया बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। होसना 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 होसना। बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए, आज के मौसम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। आपके नाम के जय जयकार करते हैं परमेश्वर। जो तूने हमें रात भर संभाला, आज का दिन दिखाया, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। उसके लिए धन्यवाद करते यहोवा परमेश्वर। बोलो यहोवा परमेश्वर आज अपनी सामर्थ से हमें भर परमेश्वर, अपनी आंख से हमें भर परमेश्वर। बोलो यहोवा परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से हमें भर परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम छू सके। पिता परमेश्वर परमेश्वर हम छू सके। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज तेरी आग हमारे जीवनों में उतरने पाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर हम तेरे पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगते। बोले बोले परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे जीवन में एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोले बोले परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे जीवन में एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया। अन्य भाषा बोलेंगे, गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे। जिनको अन्य भाषा आती है वो गैर भाषा में प्रार्थना करें। गैर भाषा बोलने शुरू करें यीशु मसीह के नाम से। आप भरोगे पवित्र आत्मा से, आप सामर्थ्य से भर कर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लिप्रा दो नामा साखा राबो से हे देने के लिए रे बोरिया भरा खा दाना खाला रबा रे बे रे रेखे दोनों को सब रखा दाना खाला रबो शाखा दाना करे बे रेखे देने के लिए रे री बे रेखे दोनों को साखा रखा दाना खाला रबो शाखा रखा दाना खाला रबा रे बो धोना का सिमरिया खा दोना का सेहरे के लिए रे बो लिबे के देने के लिए रे बो शंद्रिया ना कूसा बारा खा दाना खाला रबा रे बो दोनों को सिया बारा खा दाना खाला रबो शेहे देने के लिए रे बे लिब्रो को दोना का रबो शाखा दाना मा सेहरे बे रेखे दोनों को लोरबो लिब्रो को दोनों को लोरबो शाखा रखा दाना खाला रबो रिया बारा का दोना का सेहरे के देने के लिए रे बे। तारीफ करेंगे, धन्यवाद करेंगे यहोवा का और वर्शिप करेंगे। प्रभु की महिमा के लिए नाचेंगे, गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए और आत्मा से भरेंगे। यीशु करू बेटा शिवा नाचते हुए यीशु करू करता रे यीशु करू देता शिफा यीशु करू करता रे यीशु करू देता शिफा यीशु करू करता रे मेरे सभी हालातों को यीशु करू बदलता है। मेरे सभी हालातों को यीशु करू बदलता है। हर तूफान मेरे जीवन से उसके नाम से टलता है। हर तूफान मेरे जीवन से उसके नाम से टलता है। मेरे सभी हालातों को यीशु करू बदलता है। मेरे सभी हालातों को यीशु करू बदलता है। हर तूफान मेरे जीवन से उसके नाम से डरता
शिवा यसु करू करता रहा यसु करू देता शिवा यसु करू करता रहा यसु करू देता शिवा यसु करू करता रहा यसु करू देता शिवा यसु करू करता रहा कमजोरों में अब जी जोर यसु करू भरता है कमजोरों में अब जी जोर यसु करू भरता है मुर्दे पल में वो जिंदा यसु करू करता है मुर्दे पल में वो जिंदा यसु करू करता है ना जोर से ना ताकत से 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 यसु के रूह से होगा यसु करू देता शिवा यसु करू करता रहा यसु करू देता शिवा यसु करू करता रहा यसु करू देता शिवा यसु करू करता रहा यसु करू देता हालेलुया हालेलुया तारीफ हो परमेश्वर की। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾਗਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਇਲ ਆ, ਆਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਆਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਸੀਗਾ ਜਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਇਆ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਅਧਿਕਾਰ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਆਂਦਾਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਆਇਲ ਸਧਾਰਨ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਆਇਲ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਆਇਲ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾਗਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਰਨਾਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਆਇਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਆਇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਚੰਗਿਆਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਆਇਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना कि ऑयल एक नॉर्मल लिक्विड है, एक नॉर्मल चीज है, एक पानी या नॉर्मल चीज है जिन्नी देर उत्ते परमेश्वर का हाथ नहीं है। हालेलुया। ऑयल जदों आंदा, ऑयल एक पावर नूं दर्शांदागा, एक अधिकार नूं दर्शांदागा। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ੌਲ ਸੀਗਾ ਨਾਰਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੌਲ ਨੂੰ ਚੁਣ ਔਰ ਸ਼ੌਲ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸ਼ੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ੌਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 16 ਉਹਦੀ 1 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੌਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਲ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ੌਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਲੱਭ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ, ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
दाऊद जिहड़ा व्यक्ति सी ਉਹ परमेश्वर ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, परमेश्वर ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। हालेलुया। वो अपनी भेटां ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਸੀਗਾ और एक जगह एक स्थान ਤੇ बैठ के ਉਹ परमेश्वर ਦੀ आराधना ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। हालेलुया। और परमेश्वर ਦੀ ਨਿਗਾਹ दाऊद ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ परमेश्वर ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। अगर ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, अगर ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, पर परमेश्वर ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ, क्योंकि परमेश्वर ਨੂੰ पता है एक दिन जरूर चेंज होगा और मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम के विच। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता गा, परमेश्वर तुहाडे फ्यूचर ਨੂੰ जानता गा, परमेश्वर तुहाडी लाइफ ਨੂੰ जानता गा, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਗਾ। हालेलुया। पर ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, परमेश्वर ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਗਾ। हालेलुया। क्योंकि जदों दाऊद ਨੂੰ पता भी नहीं ਸੀਗਾ कि परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਗਾ, तद भी दाऊद परमेश्वर ਦੀ महिमा करता ਸੀਗਾ। हालेलुया। तद भी दाऊद ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਸੀਗਾ और प्रार्थना ਦੇ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। दाऊद ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। दाऊद ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ परमेश्वर ਨੇ दाऊद ਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ 16 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ दाऊद ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਆਇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਆ? ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਇਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਇਲ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਇਲ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ। ਆਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਆਇਲ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अगर तुसी पैसे लेके ऑयल लेने आ, वो पाप आ, वो श्राप आ। किते भी दसो बाइबल दे विच किसी ने पैसे दे के अनॉइंटिंग नु खरीदिया होवे, एक मसे नु खरीदिया होवे। हालेलुया। किन्ने जाने समझ रहे हैं? कई बार मेरियां गल्लां जिहड़ियां कौड़ियां तो जरूर लगदियां, पर वो सच्चियां हुंदियां गियां और रियलिटी हुंदियां गियां। हालेलुया। कुछ लोग दौड़े भी आ सच्चियां गल्लां दे कारण, कुछ लोग छड्ड के चले गए, क्योंकि जो किसी आप किसी दे बारे दसदे आ तो उन्होंने ये लगता कि किसी चर्च की बुराई करता, पर बुराई नहीं, उसका असली रीजन दस दांगा मैं। हालेलुया। की तुहानू एक 200 रुपए की ऑयल की शीशी बचा सकती है? दसो कि तुसी 500 का तेल लैके तुसी अपने आप को बचा सकते हैं? मैं तुहानू 1600 को 2400 रुपए का तेल का पीपा लैके देना, तुसी उन्होंने अपने आप से डोल लो, काम ही नहीं तुसी बचोगे। हालेलुया। दाऊद दे ऊपर उन्नी देर ऑयल नहीं आया जिन्नी देर परमेश्वर ने शैमुएल नूं नहीं किया। हालेलुया। जिन्नी देर आवाज ना होवे परमेश्वर दी, उन्नी देर तुहाडे जीवन दे विच डिलीवरेंस नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर आवाज आ चुकी है परमेश्वर की ओर तो तुहाडा डिलीवरेंस जरूर है यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। तद प्रभु ने शैमुएल नूं कहा, तू शाऊल दे लई कदों तक सोग करदा रहेगा? मैं उस नूं इजराइल दी राजगद्दी तो रद्द दिता है। परमेश्वर कहंदा मैं शाऊल नूं इजराइल दी राजगद्दी तो रद्द दिता, मैं अपने तो दूर कर दितागा। हुण राजा होण दे लई नहीं आ, हुण अज तो राजा नहीं आ। हालेलुया। तुहानू परमेश्वर जमीन तो चकदा और
ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਉਤਾਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾ ਮਸੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਇਲ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਤੇ ਸ਼ੌਲ ਹਾਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਬੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਭਟਕਣ ਲੱਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿ ਅਗਰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਊਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚਾਹਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਦਾਊਦ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰ ਕੇ ਬਹਿਤਲਮ ਨੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਕੁੱਪੀ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੇਲ ਭਰ ਲਾ। ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਲੈ? ਤੇਲ ਭਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਜਾ, ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੇਹ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और एक गुड न्यूज हो रहा, अब जल्दी ही नूर महल चर्च स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। उत्थे असीं शुक्रवार नूं शुरू करांगे, ऐतवार इत्थे करांगे, शुक्रवार उत्थे करांगे यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। क्योंकि जिद्दा वड्डा तुहाडा विश्वास होएगा, उड्डा वड्डा तुहाडी लाइफ से रिजल्ट होएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। क्योंकि सब काम परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार करता है। सब चीज़ां परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार करता है। हालेलुया।
ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾਗਾ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦਾ? ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 3 ਮੰਥ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੰਡੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਭ ਟੀਮ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਆਂਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਟੀਮ? ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਨੇ, ਉਦੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਨਾਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਡੇ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾਗਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਆਇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਇਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਇਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਆਇਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦਾਊਦ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੌੜਿਆਗਾ, ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਚਰਚ ਜਲਦ ਖੁੱਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਲਦ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਲਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾਊਦ ਨੇ 66 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੀਆਂ 66 ਲੜਾਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਵਾਂ। ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਫ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਛੂਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੈਸਡ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਟੀਐਮ ਬਲੈਸਡ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ ਬਲੈਸਡ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਿਰਕਲ ਮਨੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਜਨ ਔਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਾਗਾ। ਅਗਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੈਂਟ ਲੈਣਾਗਾ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੀਜ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਜੋ ਕੋਈ ਅੱਜ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਬੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਨਾਲ ਚੌਕਸੀ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂ ਜਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਨਾਲ ਚੌਕਸੀ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂ ਜਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ 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 ਮੈਂ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ। ਬਲੈਸ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕੀਤਾ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਫਰਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣ ਗੁੱਡੇਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਜੋ ਪੇਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਹ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ 1 ਮੰਥ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੰਸ ਜੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੈਣ ਚਰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਘਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला 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 ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੋਨ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਗਵਾਚਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗਾ? ਪੇਕੇ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ? ਕਾਫੀ ਦੂਰ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕੇ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਇੱਥੋਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਘਰ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰੇ ਗਈ ਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਦਰ ਦੇ ਮੋਰੇ ਉਹ ਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗਵਾਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ? 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਗਵਾਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। हालेलुया ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣ ਕੁਹਾੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਭੈਣ ਬਿਹਾਰ ਰਹਿਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਮੰਥ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਭੈਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਭੈਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮੀ 7 ਵਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚ ਤੋਂ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 2 ਮੰਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ 2 ਮੰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला खुदावन तेरी सना है खुदावन। हालेलुया। अगली टेस्टमनी सुनांगे अपन परमेश्वर की महिमा के लिए। तारीफ करा करो पहले परमेश्वर की। हालेलुया। इस भरा का नाम मनबोध है।
ਭਰਾ ਢੰਡਾਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਭਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਜਨ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਪਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਭਰਾ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਚਰਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭਰਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮੰਥ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਲਾਲ 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 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ हैं। ਹਾਂਜੀ कितना पैसा खर्च चुके हैं उस चीज पे? पैसे तो अपने लाख से ऊपर लगे 1 लाख से ऊपर ज्यादा खर्च चुके हैं ਹਾਂਜੀ मेडिसिन पे। ਹਾਂਜੀ तो अभी कितने दिन चर्च आए हो, कितने संडे चर्च आए हो? ये 7वां एतवार है। ਹਾਂਜੀ और पिछले संडे परमेश्वर ने आपको ठीक हाँ जी, किया। हाँ जी। पिछले संडे ਹਾਂਜੀ जब मैं बोल रहा था कि जीवन आपके अंदर एंटर कर रहा Enter है, कर, जब भी सबके मैं- ऊपर प्रार्थना जब हो रही थी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और सचमुच आपके लीवर के अंदर जीवन एंटर किया यीशु मसीह के नाम से। और जो हालेलुया, और जो आप नहीं कर पाते थे, क्या लीवर के कारण आपको क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम थी जी, कोई भी खाना खाओ उल्टी आने लगती थी, उल्टी आ जाती या थी। तो चक्कर आने लगती थी, कमजोरी हाँ, चक्कर जी। रहते था, वो पचता नहीं था पचता कुछ भी। नहीं। और आप हमेशा खुले रहते थे। 1 हफ्ते से अब खा रहे हो, हाँ जी पिछले संडे से लेके इस संडे हाँ, तक बिल्कुल ठीक खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कोई दवाई कमजोरी नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई कोई मेडिसिन नहीं। नहीं। हालेलुया जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल 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 ऑयल लेके सब ਨੂੰ ऑयल देना शुरू करो। इस ऑयल तो ऑयल ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾਗਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਇਸ ऑयल ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ऑयल ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਡੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। आमीन हालेलुया। सिर्फ एक शीशी देनी है, एक शीशी। तेरा हूँ बंदा अपनी अखों बंद करो, प्रेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। जिंदा लहू 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 जिंदा लहू
को अपने ऊपर अप्लाई करना है, आधा अपने सिर पर लगाना है। आपको जिस जगह प्रॉब्लम है उस जगह पर इस ऑयल को अप्लाई करो और इस ऑयल को आपने बचा कर रखना है। अपने बैंक की कापियों के ऊपर इस ऑयल को अप्लाई करना है और जिस चीज में आप टेस्ट मनी को चाहते हैं उसी जगह पर ऑयल को लगाना है। और मैं आपको कहता हूं और अपनी आंखों को बंद कर वर्शिप करनी है, वर्शिप करनी है। मैं आपको कहता हूं कि आप होली स्पिरिट से भरोगे और आजाद होगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपके विश्वास के अनुसार इस जगह पर होने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है, आप यीशु मसीह आपको छूने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपने सिर्फ वर्शिप करनी है अपनी आंखों को बंद करते हुए। और होली स्पिरिट का आप स्पर्श देखोगे, टच देखोगे, अनुग्रह देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, आंखों को बंद करके वर्शिप करें, फिर प्रभु आपको टच करेंगे। अगर अपनी आंखों को बंद नहीं करोगे तो फायदा क्या है? आंखों को बंद करो और वर्शिप करो। देखो होली स्पिरिट के मसे को अपने जीवन पे आता हो यीशु मसीह के नाम से। अपने वर्शिप का आपकी आंख खुली नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आंख खुली हो तो अपने आप पीछे चले जाना, पीछे चले जाना। जिनकी आंख खुली होगी पीछे चले जाना। होली स्पिरिट के काम में रुकावट नहीं डालनी है। सब कुछ होता है, छोड़ जाती है, बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुझ पाती है, कमजोरियां मुझ पाती है, हड्डियों में जान आ जाती 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 है, दिल का सकून
देखो डरो मत तुम खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो 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 जलाली खुदा के काम देखो जलाली खुदा के काम देखो डरो मत तुम खड़े रहो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो खुदा की नजात के काम देखो जलाली खुदा के काम देखो जलाली खुदा के काम देखो डरो मत तुम खड़े रहो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो पूर्वी हवाएं जब चलती है कुछ के जमीन हो जाती है पूर्वी हवाएं जब चलती है कुछ के जमीन हो जाती है पानियों का ढेर लग जाता है ऊंची दीवार बन जाती है पानियों का ढेर लग जाता है ऊंची दीवार बन जाती है डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो
छुटकारा 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 मौत बीमारी पाप का याद टूटा है, मौत बीमारी पाप का याद टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, छुटकारा 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 छुटकारा
जीसस अपनी आंखों को बंद करो और हाथों को हिलाओ स्वर की ओर। मैं आपकी प्रॉब्लम को जाता हुआ देख रहा हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम से। आप नेक्स्ट संडे इस जगह पर टेस्ट मनी के साथ खड़े हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके पेट की समस्या जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप पैरालाइज से आजादी पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके लीवर की प्रॉब्लम जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी गिल्टियां गैप हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रसौलियां गैप हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पथरियां गैप हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बवासीर की गंदी आत्मा आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बवासीर की गंदी आत्मा आपको छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गुप्त प्रॉब्लम है आपको छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गुप्त प्रॉब्लम है आपको छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके मुर्दा अंग जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके मुर्दा अंग जीवन पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जी उठने की सामर्थ आपकी मुर्दे अंगों में एंटर करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिसका आमीन बढ़ा उसकी आशीष बढ़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आमीन आप ऊंचा बोल रहे हो तो आप हीलिंग तो पा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हीलिंग के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके कानों का रोग, आंखों का रोग आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी बॉडी पे जितना भी तंत्र मंत्र हुआ है, जितना भी जादू टोना हुआ है, आपको छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खिलाया पिलाया आपकी बॉडी से बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी बॉडी को वो तंत्र मंत्र, वो जादू टोने के द्वारा जो भी पदार्थ आपके अंदर गए वो इसी टाइम निकलने बाहर आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसी टाइम आपके पेट को छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम से। इसी टाइम आपको उल्टियां आनी शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऐ दुष्ट आत्माओं उखड़ जाओ इनके पेट से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उल्टियां आनी शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उल्टियां आनी शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके अंदर से गंदे पदार्थ बाहर आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गंदे पदार्थ बाहर आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गंदे पदार्थ बाहर आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अभी इसी टाइम में उल्टियां आ रही है आपको। इसी टाइम उल्टी आने के लिए मन कर रहा है, उल्टी आ रही है। रोकना नहीं, अपने को रोकना नहीं, रोकना नहीं, रोकना नहीं। होली स्पिरिट आपको छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। देख 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 उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है, आ रही है, आ रही है। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ यीशु के नाम से। ऐ जादू टोने, मैं यीशु के नाम से इनके पेट से निकलने के लिए आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसी टाइम इनके पेट से निकला यीशु के नाम से। बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली स्पिरिट की आग आपको छुए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा की आग आपको छुए इसी टाइम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा की आग इसी टाइम छुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आपके अंदर से वो गंदे पदार्थ बाहर आने शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो गंदे पदार्थ बाहर आने शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उल्टियां आना शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऐ जादू टोने उखड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऐ जादू टोने उखड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चल बाहर आ, इनको छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चल बाहर आ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चल बाहर आ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चल बाहर आ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं होली घोस्ट फायर को रिलीज के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं होली घोस्ट फायर को रिलीज करता हूं आपके पेट के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होली घोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो फायर, 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 फायर। आपके पेट पे फायर उतरे यीशु मसीह के नाम से। आपके पेट पे फायर उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके पेट पे फायर उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपके पेट पे फायर उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया, बोलो थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें।
धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें आज के दिन के लिए। हालेलुया। अब नेक्स्ट संडे टेस्टमनी के साथ आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अब बड़े छुटकारे को देखने के लिए जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी चिंगाई आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी दर्दें जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी रसौलियां जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके पेट की समस्या जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर रोग आपको छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह आपके ही पापों के लिए मारे गए, उसने आपकी बीमारियों के लिए कोड़े खाए। वो किसी का भी धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए, वो जीवन को बदलने के लिए आए। यीशु मसीह ने आपका जीवन बदला है, ना कि आपका धर्म बदला है। इसलिए यीशु मसीह पे विश्वास करो और तुम उद्धार को पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आप नया जीवन पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तारीफ करेंगे यीशु मसीह के लिए, थैंक्स करेंगे यीशु मसीह के लिए। अपनी आंखों को बंद करें, लास्ट प्रार्थना में जाएंगे हम। प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य पवित्र नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब लोगों के लिए जितने भी लोग इस पंडाल में खड़े हैं पिता परमेश्वर, इन सबको पिता अपने हाथों में ले, अपने लहू में कवर कर परमेश्वर। तेरा हाथ इनके ऊपर हो यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से। पिता इनका आना और जाना मुबारक ठहरे प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से। पिता जो लोग विश्वास से आए पिता परमेश्वर, वो विश्वास के द्वारा छुड़ाए जाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर प्रभु विश्वास करने वालों के लिए उद्धार होता है पिता परमेश्वर। जितनों ने विश्वास किया वो उद्धार पाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से। हर एक्सीडेंट पिता परमेश्वर इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से। पिता इनके अंग संगों इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। तूने अनुग्रह किया, तूने दया किया, तो इनके अंग संग पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। इनका आना और जाना मुबारक ठहरे यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से। तूने दया किया, अनुग्रह किया, आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। अगले संडे प्रभु भोज मीटिंग है, आप सब ने आना है ताकि आप जीवन को पा सके। हालेलुया। आप सब अब ब्लेस हो प्रभु की हजूरी में, परमेश्वर की हजूरी में। आपका आना और जाना मुबारक ठहरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गुड न्यूज आपका हिस्सा ठहरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर कोई नए आए, बहुत नए लोग प्रार्थना करवा सकते हैं, बाकी सब ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सबको जय।